आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद छत्तीसगढ़ में माओवादी विपक्ष अभियान रे देशर सुरक्षा बाहिनी को मिलिथिबा उल्लेखनीय सफलता को एक गर्वर मुहूर्त भाव अभिहित करिसेंती प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आसंताकाली 18टी राज्य और केन्द्रशासित अंचलर 103टी पुनः विकसित रेल स्टेशन करिवे लोकार्पण। आसंता मास 30 तारिख आरंभ हेबाकु थिबा चलित वर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा लगी मोट 750 जन श्रद्धालुंक नाम चूड़ांत। खुजदा दुर्घटना रे भारतर संपृक्ति थिबा संपर्क में पाकिस्तान अभियोग संपूर्ण भित्तिहीन, वैदेशिक व्यापार मंत्रालयर सूचना। एवं आज आईपीएल रे मुंबई इंडियंस विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेला दिल्ली कैपिटल्स। छत्तीसगढ़ में माओवादी विपक्ष अभियान रे देशर सुरक्षा बाहिनी को अभूतपूर्व सफलता मिलिथिबारु प्रधानमंत्री यहाको एक गर्वर मुहूर्त भाव अभिहित करिसेंती। देशर माओवादी कार्यकलाप को संपूर्ण रूपे मूलोत्पाटन करने सहित देशवासी लगी एक शांति और प्रगतिशील जीवन सुनिश्चित करने दिगरे सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध बोली सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर श्री मोदी कहते। से भली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह यह माओवादी विपक्ष अभियान को सुरक्षाकर्मी एक ऐतिहासिक सफलता बोली कहते। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट कर श्री शाह कहते गत 3 दशंधि मध्य प्रथम थर लगी माओ विपक्ष संग्राम रे साधारण संपादक पाह्यार जड़े नक्सल नेता देशर सुरक्षा बाहिनी हाथ में निहत होइछन्ति। एही सफलता लगी श्री शाह सुरक्षाकर्मी साहसिक पदक्षेप को उच्च प्रशंसा करिसेंति। एहा छड़ा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सफल कार्यकारिता पर 54 जन माओवादी गिरफ होइथिले एवं छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र रे 84 जन माओवादी आत्मसमर्पण करथिले बोली से कहिसेंति। आसंता वर्ष मार्च 31 सुधा देशर माओवादी को संपूर्ण रूपे विलोप करने दिगरे नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार संपूर्ण प्रतिबद्ध बोली स्वराष्ट्र मंत्री श्री शाह एही पोस्ट रे उल्लेख करिसेंति। छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिलार आबुजमाड़ अंचल में सुरक्षा बाहिनी सह होइथिबा गुली विनिमय निहत माओवादी संख्या 27 को वृद्धि पाई। एथिरे माओवादी जड़े शीर्ष नेता निहत होइथिबा जଣାपड़ी। घटनास्थल में सुरक्षा बाहिनी बहुल मात्रा रे अस्त्रशस्त्र जबत करिछि। गुली विनिमय बेले सुरक्षा बाहिनीर जड़े जवान शहीद होइथिबार खबर मिली। छत्तीसगढ़ नारायणपुर, दांतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव रे जिला रिजर्व बाहिनीर एक दल आबुजमाड़ अंचल में बहु संख्यक माओवादी उपस्थित थिबा विषय सूचना पाइबा परे 2 दिन पूर्वे एक मिलित अभियान आरंभ करथिले। ए संपर्क में अधिक सूचना देउचंती आम संवाददाता। सुरक्षा बलों को यह खुफिया सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में बड़ी संख्या में माओवादी मौजूद हैं। इस सूचना के बाद छत्तीसगढ़ के 4 जिलों नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की टीमों ने एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया। आज सुबह से अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के एक शीर्ष नेता सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी बसव राजू के भी मारे जाने की खबर है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली अमृत भारत स्टेशन योजना अधीन में 18टी राज्य और केन्द्रशासित अंचलर 103टी पुनः विकसित रेल स्टेशन लोकार्पण करेंगे। यह स्टेशन गुड़िक मध्य 4टी मुंबई में अवस्थित। 2022 मसीहा डिसेम्बर में यह अमृत भारत स्टेशन योजनार शुभारंभ होता। देशर 1300 रु ऊर्ध्व रेल स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधा सुजोग उपलब्ध कराइबा थिला एहार मुख्य उद्देश्य। एही सबु स्टेशन गुड़िकर पुनः विकास कार्य लगी 2023 अगस्त 2024 फेब्रुआरी मास मध्य शिलान्यास करा जायथिला। ए संपर्क में आमर मुंबई संवाददाता रिपोर्ट। कल 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। सबसे ज्यादा 19 स्टेशनों का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। गुजरात में 18, महाराष्ट्र में 15, तमिलनाडु में 9 और राजस्थान में 8 अमृत भारत स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 5 स्टेशन भी नागरिकों को समर्पित किए जाएंगे। इन स्टेशनों को कई शहरों की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। चौड़ी सड़कें, अंडरपास, फुटओवर ब्रिज, आधुनिक प्रतीक्षा, लाउंज, आधुनिक शौचालय और लिफ्टों का निर्माण कर इन अमृत भारत स्टेशनों को यात्रियों के लिए सुविधाजनक और आरामदेह बनाया गया है। इन स्टेशनों को दिव्यांगजनों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିବା 103ଟି ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭାରତର ରେଳବାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଲାଗି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ପରିବେଶ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଶର ଗୌରବମୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏହି ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଲାଗି ମୋଟ 750 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୀର୍ତ୍ତିବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଓ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରାର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନସରୋବର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ 50 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ 15ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି 15ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ 5ଟି ଲିପୁଲେକ୍ ପଥରେ ଏବଂ 10ଟି ନାଥୁଲା ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧନ ଚଳିତ ବର୍ଷର କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଣ୍ଡୋ ତିବ୍ବତ ସୀମା ପୁଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଏଥିଲାଗି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରେ 26,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରେଳପଥ, ସଡ଼କପଥ, ଶକ୍ତି, ଜଳ, ନୂତନ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁରୁ ସାଦୁଲପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ସୁରତଗଡ଼ ଫାଲୋଡି, ଫୁଲେରା ଦିଗାନା, ଉଦୟପୁର ହିମ୍ମତନଗର, ଫାଲୋଡି ଜୈସାଲମେର ଏବଂ ସାମଦାରୀ ବାର୍ମର ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ସେହିଭଳି ସଡ଼କ ପଥର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି 4,850 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ 7ଟି ସଡ଼କପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ରାଜପଥ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏହାଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୁଜ୍ଦା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ବିଶ୍ୱ ସନ୍ତାସବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଦିଗରେ ନିଜର ବିଫଳତାଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ଲାଗି ନିଜର ସମସ୍ତ ଆନ୍ତଃ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଭାରତକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଖୁଜ୍ଦାଠାରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଉପରେ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଚାର ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ 2ଟି ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜିଠାରୁ 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଝାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ଜାପାନ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ୟ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ଲାଇବେରିଆ, କଙ୍ଗୋ ଓ ସିଏରା ଲିଓନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍କଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମାଲେସିଆ ମାଷ୍ଟର୍ସ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଭାରତର ଏଚ୍ଏସ୍ ପ୍ରଣୟ ଓ କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ପ୍ରେରଣା ଆଲଭେକର ଓ ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ହରିହରନ ଆମସା କରୁନନ ଓ ରୁବନ କୁମାରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ।
ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀ ବିପକ୍ଷ ଅଭିଯାନରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ମିଳିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ମାସ 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ଲାଗି ମୋଟ 750 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏବଂ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।